welcome both the parties. So we are your mediator. So I am an empaneled mediator from the local legal services authority. I'm Deepthi. She is Bharti. She is the village sarpanch, and she is Vaishnavi. She is also from our village, who is a college professor and has done her PhD in psychology. So simply talk about the mediation process to the parties. Yes. Yes. It's about process of mediation. The purpose of this mediation, again, the process of this mediation is to provide a safe place for both of you, so that we discuss your issues and come to a mutually acceptable solution. And this will be very confidential, and we won't use this in our future legal proceedings. This introductory part is so very important. Every statement that's spoken by the mediator should make the parties very comfortable in the very first introductory thing. So you will assure them that there is confidentiality of these proceedings, will not be taken anywhere. If the parties are unhappy with the outcome, parties may as well go to file a case. Otherwise also anyway, if they are not happy here, so these proceedings are kept confidential. At any time parties are not comfortable, you have to come and meet us. Please tell why you are not comfortable or anything you want to confide in privacy. All these things you can talk. So briefly you will assure about the process advantages to the parties. Now, to ensure a productive dialogue, we would like to introduce you to some ground rules. Like, you will allow each other to speak without interruption. You will respect each other's point of view without any personal attacks. We will focus on the issues primarily because we have to come to mutually acceptable solutions. So we would like to start a mediation, and we would like to start Let them introduce, no? Yes, I'll introduce. Yes. So I would like to start with Mr. Sandeep. So he has initiated the mediation process. So are you okay? Can we start with Mr. Sandeep? Yes. So Sandeep is accompanied by his uncle, Ramesh. Maternal uncle. And Uday is portraying Lakshmi. So she is accompanied by her mother. So I would like. Who is Lakshmi here? Uday. Uday is Lakshmi, okay. Okay. Mr. Sandeep, can you please tell us what సందీప్ ఈ పంచాయతీ పెంచావు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఏం చెప్పు బాబు. లేదండి, తను ఇంట్లో వెళ్ళిపోయింది. ఎన్ని రోజుల కిందట? 3 రోజుల కింద వెళ్ళింది. సరే పుట్టింటికి వెళ్ళి వస్తానని వెళ్ళింది, కానీ వెళ్ళిపోయిందని తర్వాత తెలిసింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిందమ్మా? అది సిటీకి వెళ్ళిపోయిందని తర్వాత తెలిసింది. అంటే బాగానే ఉండేదండి. ఉద్యోగంలో చేరడానికి see the point that are given in the facts I think are misinterpreted by the parties. ఆ సిటీకి వెళ్ళిపోవడం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవడం, జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వడం చెప్పలేదు. సో ఈ వెళ్ళిపోయిందనే పోర్ట్రేకి చేయకండి. అక్కడ విడిపోయారనో ఆమె డెజర్ట్ చేసిందనో ఇంప్రెషన్ లేదండి. ఫ్యాక్ట్స్ డు నాట్ సే దట్. సో అది ఆమె జాబ్ లో చేరిందండి, నాకు చెప్పకుండా అది చెప్పండి. ఆ పాయింట్ చెప్పండి. ఏమో లక్ష్మి చెప్పకుండా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యి ఊరొద్దు సరిపోయావా? నాకు ఇంట్లో ఉన్న ఒకటే, బయట ఉన్న ఒకటే మేడం. నేను జాబ్ చేసుకున్న ఒకటే, ఇంట్లో ఉన్న ఒకటే. నాకు చేసేది ఏం లేదు. పొద్దున నుంచి రాత్రి దాకా నేను ఉంటేనే ఉంటాను ఇంట్లో. ఇంతమంది ఉన్నా కూడా నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు. ఉండి ఏం లాభం మేడం? నేను ఇంట్లో ఉన్నా ఒకటే, లేదు నన్ను నా ఒంటరితనం నాకు షుగర్ తెచ్చింది మేడం. నా చిన్న పాపకు నేను పాలించుకోవాలి. నాకు ఇప్పుడు షుగర్ వ్యాధి కూడా వచ్చింది. ఒంటరిగా ఉండి పొద్దునన్నంగా పోతే రాత్రి 11 అన్నంగా వస్తాడు ఆయన. నేను ఒక్కదాన్ని నేను పైన మిద్ద పైన ఉండాలి మేడం. కూడా కాదు. అది మిద్ద పైన ఎందుకు ఉంటుందయ్యా? మేడం మా నాన్న వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగాలేదండి. మా నాన్న వాళ్ళకి కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా ఆరోగ్యం పాడైపోయింది. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు పిల్ల కదా, వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటుంది చెప్పండి. అంతేగాని ఇంకేం లేదు. నా డెలివరీ కోసం నేను మా ఇంటికి వెళ్తే పాప పుట్టిందని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా రాలేదు మేడం. ఈయన అక్కడే వచ్చాడు. నా బంధువుల మధ్యలో నా మర్యాద ఏమిటి మేడం? మీ అత్తగారి నుంచి ఎవరు రాలేదని నన్ను అడిగినారు. నాకు ముఖం ఏముంటుంది మేడం? నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను మేడం. ఇక్కడ రాగానే నేను, మా అత్త, మామ, మా ఆయన, మా ఆడబిడ్డకు ఇంకొక 3 బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి మేడం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో. మేము అక్కడ ఉండేవాళ్ళం. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తే ఆ 3వ బెడ్రూమ్లో మా ఆడబిడ్డ వాళ్ళు ఉండేటోళ్ళు.
ఇప్పుడు నేను రావడం నన్ను పైన ఎక్కిస్తున్నారు మిగతా పైన గెస్ట్ రూమ్లో. నాకు ఆడనే కిచెన్ ఉంది, నువ్వు నీ బిడ్డను వెళ్ళి వండుకుంది రండి అన్నారు. నేను అక్కడనే ఉంటాను మేడం. కిందికి వచ్చినా వీళ్ళని పలుకుతారు, నాతో మాట్లాడరు ఎక్కువ. నేను ఒంటరిగా ఉంటాను మేడం పైన. నేను ఎందుకు ఉండాలి ఇక్కడ? అదేంటయ్యా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చిన అమ్మాయిని ఇంట్లో ఉంచకుండా పైన గెస్ట్ రూమ్లో ఎందుకు ఉంచారు? అదే అండి, పాపకి ఏదన్నా మళ్ళీ అనారోగ్యం వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంటే మంచిది. పక్కనే ఎందుకమ్మా, మీకు కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కదా. పైన ఉంటుంది, పైన అయితే అన్నీ ఉన్నాయి, ఏసీ అని టీవీ అని అన్నీ ఉన్నాయి, కింద కూడా ఏం లేవు. అక్కడైతే నీకు బాగుంటుంది, అమ్మాయికి బాగుంటుంది అని చెప్పి అదే ఉద్దేశంతో తప్ప ఆయన కూడా పొద్దున 5 గంటలకు కరెంట్ వస్తుంది మేడం. నీళ్లు పట్టినాక పొలంకి పోతాడు. అప్పుడు పోయినవాడు టిఫిన్ తిని కిందనే వాళ్ళ అమ్మ తినే టిఫిన్ తింటాడు. రాత్రి వచ్చి ఆడనే భోజనం చేసుకుని మళ్ళీ ఎప్పుడు 11 వచ్చి తలుపు తడతాడు. నేను నిద్రపోతే నేను తలుపు తెస్తాను మేడం ఆ టైంలో. నేను మళ్ళీ ఆయన కింద పోయి పట్టుకుంటే కింద నుంచి కింద వెళ్ళిపోతాడు పొద్దున. అదేంటయ్యా 11 గంటల రాత్రి వేళ రాకుండా ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు? పొలం పనులేండి, నుంచి ఏముంది పొలం పనులకు వెళ్ళాడు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటేనేమో బయటకు పోతానే మేడం. నేను అక్కడిని నా పాపకు నేను ఏదో డైపర్లు కొనుక్కోరికి నాకు 10 రూపాయలు వస్తాయని నేను వచ్చిన కిండర్ గార్డెన్ అంటే దాన్ని చేశాను మేడం. నా బిడ్డని ఆయాకి ఇస్తాను, నేను చూసుకుని నాకు 5-6 వేలు జీతం వస్తుంది. నాకు నేను చూసుకుంటాను. ఇంత పెద్ద ఆసామిని పెళ్లి చేసుకున్నా నీకు డబ్బులు ఇవ్వవా? ఏంటయ్యా సందీప్, ఇంత పెద్ద మొత్తం అయితే నువ్వు భార్యకి డబ్బులు ఇవ్వవా? పలకరించే దిక్కులకు నేను దాచి పాసులు నేను లేవు మేడం. And when the facts portray that she started to sleep in another room. That we are coming to. Okay. We are just trying to build the family scenario. How they have to work. చెప్పు సందీప్, అమ్మాయి పైన పడుకోవడం ఏంటి, ఒంటరిగా పెట్టడం ఏంటి, నువ్వేమో ఏమంటుంది? అమ్మాయి అలా చెప్తుంది. 5,000 కోసం ఉద్యోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం పట్టిందయ్యా ఆ అమ్మాయికి? అదేం లేదండి, నేను ఎంతో అడిగితే ప్రార్థన లేదు. తను చదువుకున్న అమ్మాయి, నాకేమో ఏం తెలియదు, ఎలా మాట్లాడాలో మా ఇంట్లో కూడా అందరికీ కొంచెం అన్న భయం కానీ గౌరవం కానీ ఉంటుంది. సో అదే తప్ప వేరే ఉద్దేశాలు లేవు. చదువుకున్న పిల్ల అయితే మాట్లాడరా? అంటే మా ఇంట్లో ఎవరు చదువుకోవడం లేదు, తనే మొదలు వచ్చిన పెద్ద చదువులు చదువుకున్న అమ్మాయి. సో కొంచెం భయం కంటే కూడా గౌరవం ఎక్కువ అండి అమ్మాయి అంటే. నేను నా బిడ్డ స్కూల్ నుంచి నడుచుకుంటే ఇంటికి వస్తే గేట్ వేస్తే కూడా మా అత్త మమ్మల్ని తలిపేస్తున్నారు మేడం ముఖం మీద. నాకు నేను అందుకే ఒంటరిగా పైన ఉండడం స్టార్ట్ చేశాను. మీ అమ్మా నాన్న ఎక్కడయ్యా? ఇప్పుడు ఇదంతా పంచాయతీ అయితే మీ అమ్మా నాన్న రాలేదే? మా నాన్న బాగా అనారోగ్యం వచ్చేసిందండి. ఆయన ఏమయ్యా రమేష్, నీ మేనల్లుడు కదా, మీ అక్కేది, మీ బాగా సంబంధం చూపిస్తుంది. మీరేనా ఈ సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసింది? కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మాయికి ప్లస్ మా మేనల్లుడు ఉన్నారని ఇద్దరికి సూట్ అవుతుందని సెట్ చేశారు. కాకపోతే మ్యారేజ్ తర్వాత ఇట్లా మరి మీ మేనల్లుడు జీవితం ఇక్కడ వరకు వచ్చింది, ఇప్పుడు కూడా మీ అక్క బాగా రాకపోతే ఎలాగా? లేదండి, వాళ్ళకి మా నాన్నగారికి అసలు ఒంట్లో బాగాలేదు. ఆయన ఏం పని చేసుకోలేదు. మా అమ్మ పక్కన లేకపోతే ఏం చదవలేదు. అందుకని వాళ్ళు అంతే తప్ప అంతే మా నాన్నమ్మ తీసుకొచ్చింది. ఇది ఎప్పటి నుంచి అవుతుంది? ఎప్పటి నుంచి బాగాలేదు? ఈ కరోనా 2వ సారి వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా అనారోగ్యం వచ్చేసింది. అక్కడి నుంచి మా నాన్నగారు అసలు బయటకు కూడా రావట్లేదు, అక్కడ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. అమ్మాయి సిటీకి వెళ్తా అంటుంది, నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ పొలాలు అమ్మేసేయమంటుంది, అక్కడ వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తాను అక్కడే ఉందామంటుంది, నేను పొలాలు అమ్మేసేయమంటుంది. మరి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? పొలం పని తప్ప ఇంకోటి ఏం తెలియదండి. నేను చెప్పినాను మేడం, హైదరాబాద్లో పొలం పని చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు టెర్రస్ ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పినాను మేడం. ఒక 4 రోజులు కష్టపడితే లక్ష్మి ఇంత పెద్ద రైతం చేసుకున్నావు, 100 ఎకరాల ఆసామిని ఇక్కడ పొలం అమ్మేసుకొని మిద్ద మీద పంట పండించుకోమని చెప్తావా? అవును మేడం, నాకు ఇంకా అక్కడ ఉన్న ఒంటరి కదా మేడం, ఇక్కడ ఉంటే ప్రశాంతంగా మేము బతుకుతాం కదా మేము కలిసి మెలిసి. సరే, ఇది నీ బాధ ఏంటి? ఆయన బాధ అయితే నువ్వు కలిసి ఉండట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. 3 కూడా నేను వండి పెడతాను మేడం, ప్రశాంతంగా తినిపోతే చాలు కదా, అట్లా కూడా చేయడానా? వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ మధ్యలో వదిలేసినాడు, లేకపోతే వాళ్ళు కూడా నన్ను పట్టించుకోరు కదా మేడం. నేను ఇంత చదువుకొని నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడగలుగుతాను. సరే, వీళ్ళ కోసం నేను అన్ని కాంప్రమైజ్ అన్నీ వదులుకొని వచ్చినాను, కనీసం నాకు ఆ మాత్రం నేను రెస్పెక్ట్ లేకపోతే ఎట్లా మేడం ఇంట్లో? వాళ్ళు నేను చదువుకున్న దానివి కాబట్టి ఆ గౌరవంతో దూరంగా ఉంటున్నారు, అందుకు ఒంటరిగా వదిలేస్తున్నారు మేడం. నాకు అదే మేడం, ఈ మీడియేషన్ ఏదో మీరు రమ్మటి వచ్చినా కానీ నాకు అసలు కంప్లీట్ ఇచ్చినారు మేడం. నాకు మీరు ఏమైనా మాట్లాడుకోండి అమ్మా, మీరు నాకు తెలుసు మీరేదో మాట్లాడి తెలుస్తారని మీరు నన్ను అడిగితే నేనేం చేయాలి మేడం? అన్ని ఆయన అడిగాను మేడం. మీరు 2 నిమిషాలు కూర్చోండి అమ్మా, ఆయనతో అసలు మాట్లాడుతున్నాను, అసలు ఆయన ప్రాబ్లం ఏంటో తెలిస్తే మీరు కూడా మాట్లాడుతారు. మీరు 2 నిమిషాలు కూర్చోండి. So these are caucus separate caucus.
ఉద్యోగం చేసుకుంటానంటుంది, మళ్ళీ సిటీకి వెళ్ళిపోవడం అంటుంది. అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి? మీ అమ్మ నాన్న మాట్లాడకపోవడం ఏంటి? నువ్వు ఇంటికి రాకపోవడం ఏంటి? డెలివరీ వచ్చిన పిల్లని ఆ మాత్రం చూసుకోవడానికి ఇంట్లో ఒక మనిషి లేకపోతే ఎలాగయ్యా? ఆడపిల్లలు అలా ఉండగలుగుతారా? చెప్పు ఏంటి ఇప్పుడు అమ్మాయి ప్రాబ్లం ఏంటి? అసలు అమ్మాయితో ఎందుకు సరిగ్గా ఉండట్లేదు నువ్వు? కొంచెం చదువుకున్న అమ్మాయినే భయం. తెలిసే చేసుకున్నావు కదా రమేష్ గారు, మీరు చూసే చేశారు కదండి పెళ్లి, మీ మామగారు చూసే చేశారు కదా. మేము ఎక్కువ కలిసి ఉన్నది కూడా లేదు. పెళ్ళైన వెంటనే పాప అయిపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నది కూడా ఏం లేదు. నాకు కొంచెం ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. మీతో బాగానే ఉంటుందా అమ్మాయి? తను ఎప్పుడు బాగానే ఉండేది. ఇంతకుముందు అసలు మాకు ఇలాంటివి ఏం లేవు. డెలివరీ కోసం ఇంటికి వచ్చిన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి తను కొంచెం చిరాకు పడటం బాగా ఎక్కువ ఉంది. అది నేను వెళ్ళి మాట్లాడాలని ట్రై చేసినా కూడా తను తలుపు వేసుకోవడము, నువ్వు వస్తే నేను చచ్చిపోతాను ఇలాంటివి అంటమో చేస్తుంది. నాకేంటంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి నాకు భయం వేసింది. ఇంకా తను అమ్మో నిజంగా చేసుకుంటామో నా కోపంలో భయం. అందుకే అంతే తప్ప సరే ఆ కోపం సరే ఇంకా ఒకసారి నేను ఇంటికి వెళ్తాను, ఊరెళ్తాను, ఇంటికి వెళ్తానని చెప్పింది. సరే కోపం నుంచి తగ్గుతుందని నేను కూడా వెళ్ళమని చెప్పాను. వెళ్ళింది. తర్వాత 2 రోజుల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా కూడా ఎత్తలేదు. ఏమైంది ఇంకా కంగారేసి 3వ రోజు ఇంకా మా అత్తగారికి కాల్ చేస్తే తను ఎత్తి తను కూడా ఊరు రాలేదని చెప్పి అదేంటి అప్పుడు మా అత్తగారు ఇంకా అమ్మాయి కాల్ చేసి ఇట్లా గట్టిగా అడిగితే తను సిటీ వెళ్ళాను, ఇట్లా టీచర్గా ఇట్లా జాయిన్ అయ్యాను అని చెప్పిందంట. సో ఇంకా తను తీసుకొద్దామని మేము వెళ్ళాము. తీసుకురావాలంటే తను ఇంకా లేదు నేను రాను అని చెప్పి హెరాస్మెంట్ చేస్తానని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇంకా అందుకనే నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను. అంటే తను హరాస్ చేస్తే ముందే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేశారా? వెళ్ళి తీసుకొద్దామనే వెళ్ళే లోపే తను కంప్లైంట్ ఇచ్చేసిందంట, హెరాస్ చేస్తున్నారు. తను కన్సీవ్ అయ్యి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే ముందు వరకు మీతో బాగుందండి. అప్పుడు ఏం లేదు. తను అలా సపరేట్ ఉండడం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది? అది వచ్చిన దగ్గర నుంచే మళ్ళీ పాపం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి మరి మీరు కూడా యాజ్ అ హస్బెండ్ అర్థం చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు షీఈ్ నాట్ జస్ట్ అ ఉమెన్, షీఈ్ ఆల్సో అ మదర్ కాబట్టి. అంటే తను కోపంగా ఉంది, ఇట్లా చనిపోతాను అనే అంత మాట అనేటప్పటికి నాకు చాలా భయం వేసింది. మరి అక్కడి వరకు వచ్చిందంటే ఏ పరిస్థితుల్లో వచ్చిందని కూడా మీరు ఆలోచించి, అంటే నైట్ అంతవరకు వచ్చే బదులు ఒకసారి వచ్చి అలా తనని మీ పాపని చూసుకుంటే. అదే ఏమైందని అడుగుదామన్నా అసలు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇచ్చేది కాదండి. మా అమ్మని కూడా ఏంటంటే అమ్మాయి కోపం ఉంది కదా, కొంచెం తగ్గుతుంది, కొంచెం టైం ఇవ్వు, పాపం కదా అని చెప్పి అన్నారు. అందుకే నేను కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడడానికి ట్రై చేసినా ఇట్లానే తను రాణించేది కూడా కాదు, రూమ్లోకి రాణించేది కాదు, వచ్చి చచ్చిపోతాను అనేటప్పటికీ నాకు అదే భయం పట్టేసుకుంది కాదు. అందుకే తనని ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఆడపిల్ల పుట్టిందని చెప్పేసి మాట్లాడట్లేదు అని అంటుందిగా అమ్మాయి. అదేం లేదండి, అది మా ఇంట్లో మొదటి ఆడపిల్ల చెప్పాలంటే. మా అక్క వాళ్ళకి కూడా ఇద్దరు మగపిల్లే, మొదటి ఆడపిల్ల. ఇంకా మాకు మహాలక్ష్మి వచ్చింది అనే ఆనందంలో ఉన్నాం. కానీ అదేం లేదు, వాళ్ళు మెయిన్గా ఆరోగ్యం బాగాలేదు. పట్టుకుంటే ఆ పిల్లని పట్టుకున్నా కూడా ఏదైనా ఆ పిల్లకి ఇబ్బంది అవుతుందని దగ్గరికి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. కానీ తను అన్నట్టు డెలివరీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఫంక్షన్కి వచ్చారు కానీ దూరంగా కూర్చున్నారు వాళ్ళు. కాకుండా మీరు యాజ్ అ హస్బెండ్ ఇంకా తండ్రి అది వ్యక్తపరచాలి కదా. అమ్మాయి పుట్టినందుకు నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను, మీరు మీ భార్యతో కూడా మాట్లాడితే కదా తనకు ఒక ఎమోషనల్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు తను ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డెలివరీ అయిందంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? తనకు నేను ఉన్నా అన్న ఎమోషనల్ సపోర్ట్. తనకి ఫిజికల్ అబ్నార్మల్ చేంజెస్ కూడా అవుతుంటాయి బాడీలో. సో తను ఎక్కువ పని చేసుకోకుండా ఒక పని మనిషిని పెట్టి ఓన్లీ బేబీని చూసుకునేంత వరకు తనకు పెట్టి మీరు అప్పుడప్పుడు ఎమోషనల్ గా నేను ఉన్నాను అని మధ్యలో వచ్చి తిన్నావా, ఏం చేస్తుంది పాప ఇట్లా అడిగితే తనకి అట్లాంటి ప్రతి ఆడపిల్లకి కోరికలు ఉంటాయి కదా, అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదయ్యా. పెళ్ళైనాక హస్బెండే మదర్, ఫాదర్, ఫ్రెండ్ అన్ని. ఈ టైంలో షీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్. ఈయన మన ఊరి కట్టుబాట్ల ప్రకారం ఆడపిల్ల పుడితే బంగారం కొనాలి, ఆ పిల్ల పేరు మీద డబ్బులు పెట్టాలి అని మన ఊరు కట్టుబాటు కదా. మరి ఏం చేశారు? 10 తులాల బంగారం పిల్ల పుట్టగానే కొన్నాము. మా అమ్మ వాళ్ళే వాళ్ళంతా వాళ్ళే కొన్నారు. ఇంకా ఈ పేరు పెట్టాలని కూడా పేరు పెట్టింది కూడా మా అమ్మ వాళ్ళే. సౌభాగ్య అని మా అమ్మ వాళ్ళే పేరు పెట్టారు. ఇంకా భాగ్యంగా చూసుకోవాలి, మొదట పిల్ల వచ్చిందని వాళ్ళ
ఎప్పుడు అంతే ఆనందంలో ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు తను అనుకున్నట్టు ఆరోగ్యం పుట్టిందని రాలేదు, అదేం లేదు. మరి ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? తనతో వెళ్తారా ఈ ఊర్లోనే ఉండాలనుకుంటున్నారు? అంటే తను ఎలా అంటే అలానే అండి. కాకపోతే నాకు ఇప్పుడు సిటీకి వెళ్ళి ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు, వ్యవసాయం తప్ప. సో తనకి ఏదో చెప్పి ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత అయినా వెళ్తాను. అంటే మా అమ్మ మా నాన్న కూడా వాళ్ళకి, మా నాన్న బాగోదు, మా అమ్మ ఎప్పుడు పక్కన ఉండాలి, వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళటం కూడా కష్టం, నేనే చూసుకోవాలి. సో అలా ఏదైనా చెప్పి తను ఇప్పించండి. రమేష్ గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా? మీరు చూసిన సంబంధమే కదా, మీ వాడు ఇలా ఇదవుతున్నాడు, ఇప్పుడు మీరేమన్నా చెప్తారా? మాట్లాడండి. ఒక అమ్మాయిని పిలిచి మేము మాట్లాడతాము, ఈ లోపల మీ అల్లుడు ఏమన్నా చెప్తాడేమో వినండి, ఏం చెప్తాము. మరి ఏదో చేయాలి కదా, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అన్న తర్వాత మనం వీళ్ళ జీవితాలను నిలబెట్టాలి కదండి. చిన్నపిల్లలు గొడవలు పడతా ఉంటారు. మాట్లాడండి, మీ వాడికి చెప్పండి. లక్ష్మి, దివ్య రండమ్మా. ఈ సెషన్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ సెపరేట్ సెషన్ చెప్పమ్మా లక్ష్మి, మీ ఆయన ఇప్పుడే మాట్లాడి వెళ్ళారు. ఏం చెప్తున్నారు? గురించి అంతా మంచిగానే చెప్పాడు. మీ ఆయన నిన్ను మహారాణిలో చూసుకుంటా అంటే మీ ఆయన కష్టాలు పెట్టినట్టు చెప్తావేంటి? అబ్బో తాగడండి, అసలు తాగు మాత్రం లేదు. తిరుగుతాడా? లేదు. మరి నువ్వే కదా రాత్రి 11 మరి కష్టపడుతున్నాడు తెలుసు. అదే కంప్లైంట్ ఎలా ఇస్తావు నువ్వు? రాత్రి 11కి వస్తాడు అది మేడం. నా దగ్గర మొగుడు లేకపోతే నాకు మొగుడు ఉన్నాడని పేపర్ రాసుకోవాలి మేడం. నా దగ్గర ఉండాలి కదా ఆయన, నన్ను పలకరించాలి కదా. 24 గంటలు బయట ఉంటే, నేను ఒంటరిగా ఉంటే నేను ఎందుకు మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడము? ఇంత పెద్ద పాలేరు నువ్వు ఒంటరిగా ఎందుకు ఉన్నావమ్మా? ఇప్పుడు మీ అక్క మామ కొండలో కాలేదు మేడం, అసలు ప్రాబ్లం వాళ్ళతోనే మేడం. వాళ్ళు ఏం చేశారు? మేడం నాకు ఆడబిడ్డ పుట్టింది, నా ఇంటికి కూడా రాలేదు చూడడానికి. నా బిడ్డని ఇంతవరకు ఎత్తుకోలేదు మేడం. మీ మామగారి ఇదైపోయింది, ఆయన రారు. మీ అత్తగారు పెద్దవారు అయిపోయింది, మామని చూడాలి కదమ్మా. కరెక్టే మేడం, కాకపోతే ఎన్ని రోజులు మేడం? వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. దానికి program there can leave, otherwise we'll continue for a few more minutes. ఇంకా నీ మొగుడుతో నీకున్న అసలు కష్టం ఏంటమ్మా? ఇక్కడ ఆస్తులు అమ్ముకొని సిటీ వెళ్ళిపోదామని అంటున్నావు కదా. నేను ఆస్తులు అమ్ముకొని వెళ్ళిపోదామని చెప్పిన దానికి నన్ను ఒంటరిగా ఇక్కడ ఉండడం కన్నా మేము మా ఇద్దరి కంటే ఒక సపరేట్ టైం. ఎందుకు మీ అక్క మామ నేను కలిసి ఉండట్లేదు, నీ మొగుడుతో కలిసి ఉండట్లేదు ఇవ్వట్లేదా అమ్మా? ఏమో మేడం, ఆయన పైకి రాడు, ఎప్పుడు కింద ఉంటాడు. మీ అక్క మామ నేను ఒక మాట అన్నారా? మాట్లాడటం మేడం. కొట్టారా? బిడ్డ పుట్టినప్పటికీ కూడా నాకు మాట్లాడలేదు మేడం. అసలు మాట్లాడట్లేదు, పిల్లలా ఉందని కూడా అడగట్లేదు. మా ఆయన కూడా వచ్చి పోతుంటాడు అంతే. అది ఎప్పుడు వస్తుంటాడు, ఎప్పుడు పోతున్నాడో నాకు తెలియదు. మరి ఇప్పుడు ఆయన రైతు కదా, సిటీకి వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఏదో వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, స్విగ్గీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని అక్కడ వచ్చి డెలివరీ పని చేసుకోవాలి. కౌలు డబ్బులు వస్తాయి కదా మేడం. కౌలుకి ఇచ్చేమని మరి అట్లా చేసి వచ్చి సిటీకి వచ్చినా కూడా నువ్వు ఒక్కదాన్నే చేస్తున్నావు. నన్ను ఇక్కడ 3 పూటలు నేను వండిన తినిపోతే, నేను ఏదో చిన్న ఇంట్లో చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకున్నా, నాకు సంతోషం మేడం. నేను ఇక్కడనే ఉంటాను. కాకపోతే అట్లా ఉండరు వాళ్ళు. నువ్వు అసలు మా ఆయన వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచివాడు మేడం. అవునమ్మా లక్ష్మి, నీకు పెళ్లికి ముందు మీ నాన్న పక్కన చెడగొడతాను మేడం. మీ బాబా రమేష్ గారు మీ బాబాయ్ మీ నాన్న ఫ్రెండే కదా, తెలిసే చేసుకున్నావు కదా. ఊర్లో పెద్ద రైతు తెలిసే చేసుకున్నావు కదా. ఇంకా చదువుకున్నదాన్ని తెలిసే చేసుకున్నావా? చెప్పి చేశారా, బలవంతంగా చేశారా? నేను పీజీ చదువుతాను, మా అమ్మ బలవంతం చేసి ఒప్పించింది మేడం. ఏదమ్మా బలవంతంగా పెళ్లి చేసావా కూతురు? బలవంతంగా ఏం చేయలేదండి, మా ఇంట్లో అసలు బలవంతం పెళ్లిళ్ళు ఉండవు. ఈమె చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగినోళ్ళు బలవంతం అని ఇప్పుడు అంటుంది. లక్ష్మి, నీ పెళ్లికి నేను కూడా వచ్చి మాట్లాడింది, మీ నాన్నతో నేను మాట్లాడిందానే నాకు తెలుసు మీ పెళ్లి ఎలా అయిందో. బలవంతం అని చెప్తే ఎలాగమ్మా? అదే మేడం, అప్పుడు ఒప్పుకొని కూర్చున్నాను. ఇప్పుడు మరి నీకు ఆ రోజు లేని కష్టాలు ఇవ్వలేమో వచ్చాయమ్మా? డెలివరీ తర్వాత మేడం, అంతకుముందు అంతా బాగుంటాయి. ఈ డెలివరీ అప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? డెలివరీకి తల్లిగారింటికి 9 నెలలు అక్కడే ఉండి వచ్చింది. రమ్మంటే కూడా రాలేదు, నన్ను మంచిగా చూసుకుంటున్నారు అది ఇది అనుకుంటా. 9 నెలలకు వచ్చింది. ఆ వచ్చిన తర్వాత పట్టించుకోకపోయేది పిల్లని. ఎప్పుడు చూడు ఫోన్ పట్టుకొని ఉండేది. ఈ ఫోన్ పట్టుకొని ఉండడం ఏంటమ్మా? మా ఇంట్లో కూడా ఫోన్ పట్టుకొని చూస్తుంటాను మేడం. ఏం చూస్తావు ఫోన్ లో? ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలు నేనే మేడం. పాప పనుకుంటుంది కదా, పాప పనుకున్నప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూస్తుంది. అసలు ఇన్ని సంవత్సరాలు నీకు పెళ్లికి ముందు కూడా ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం లేకుండింది. ఇవన్నీ లేకుండా పిల్ల పుట్టిన తర్వాత సంవత్సరం ఉన్న పాపను పట్టుకొని నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తాను, సిటీ పోతాను, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయమ్మా నీకు?
ఈ ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఈ ఊర్లో ఏం చేయాలి మేడం? నాకు ఈ ఊర్లో స్కూల్ లేదా అమ్మా? మీ ఆయనకి మీ అత్తగారు చెప్తే వాళ్ళకి స్కూల్ పెట్టిస్తారు. 4 రోజుల క్రితం కాల్ చేసి నేను అన్ని బట్టలు చదువుకొని వచ్చేస్తా అంటే అప్పుడే నేను తిట్టినా, నువ్వు రావద్దు, వస్తే మీ ఆయనతో రండి, వచ్చి 4 రోజులు ఉండిపో, కానీ నువ్వు బట్టలు అవన్నీ చదువుకొని రావద్దు, ఏమైనా ఉంటే చెప్పు అంటే ఏం లేదని ఫోన్ పెట్టేసింది. తర్వాత మొన్న మా అల్లుడు కాల్ చేసి తెలిసి నా పిల్ల అసలు ఇంట్లో లేదు అని. నేను ఆ తర్వాత 4 రోజులు కాల్ చేస్తే కాల్ ఎత్తలేదు. తీరా చూసే సిటీలో ఎక్కడో ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుందో. లక్ష్మి, ఇదంతా సరే కానీ నాకు ఒక విషయం చెప్పు. ఊరు నుంచి సిటీకి ఆ చిన్న బిడ్డని పట్టుకొని ఎలా వెళ్ళావమ్మా ఒకదానివి? ఆయన బస్సు ఎక్కించడం ఏంటమ్మా? నువ్వు ఊరు వెళ్తా అంటే ఎక్కించాడు మీ అమ్మ దగ్గరికి. నువ్వు సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత మరి నీకు ఇల్లు ఎవరు చూసి పెట్టారు? అలా ఎలా చూసుకున్నావు? ఈ పిల్లని ఎవరు పట్టుకున్నావు? చూసారు. నాకు తెలిసి మేడం సిటీ అంత నేను పోదని చూస్తాను. అదే ఇల్లు దొరికేంత వరకు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఇల్లు దొరికే వరకు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఉంటారు. మీ నాన్న నేను కూడా ఫ్రెండే. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పు? అసలు మొగుడు వదిలేసి చూసే ఫ్రెండ్స్ ఎవరయ్యా? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏమైనా రాసి చూసుకుందామని పోయినాను. ఎవరమ్మా ఈ ఫ్రెండ్? మీకు తెలుసా అమ్మా? నాకు అసలు తెలియదండి, ఇప్పుడు కొత్తగా వింటున్నా. ఎవరమ్మా ఈ ఫ్రెండ్? ఎవరు? ఏంటి పేరేంటి? అసలు ఎవరు? ఈ కథ ఏంటి కొత్తగా? చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్? ఎవరు ఈ ఫ్రెండ్? ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్? 9 నెలల నుంచి ఫ్రెండ్ చెప్పేస్తే ఊరు వదిలేసి సిటీ వెళ్ళి ఉన్నావా? ఎవరు ఈ ఫ్రెండ్? ఎవరు అసలు? పాపం ఎందుకంటే అన్ని నాకు తల్లిలాగా చూసుకుంది. నీ తల్లి పక్కన ఉంటే తల్లి వదిలేసి అమ్మాయి తల్లిలా చూసిందా? నేను బస్ స్టాప్ లో బస్సు దిగే దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు నన్ను ఆమె చూస్తుంది మేడం. ఇంటికి కూడా ఆమె పెట్టింది మేడం. నీ చేతిలో రూపాయలు లేకుండా అయిపోయావా అమ్మ? చిన్న పసుకున్న చేతిలో పట్టుకొని. అవును మేడం, మొత్తం ఆమె చూసుకున్నాను. అంటే ఆ అమ్మాయికి తెలుసా నువ్వు ఇట్లా ఇంటి నుంచి వదిలేసి వస్తున్నావు? ఆమె చెప్పింది నీకేమో అయితే రా చూస్తున్నామని. ఆ అమ్మాయి చెప్తే నువ్వు వెళ్ళిపోయావా వదిలి వదిలేసి? మెడలో చూడండి తాళి. ఆ తాళి ఏమైందమ్మా? అవునమ్మా, మెడకి తాళిలు తీసేసావేంటి? అదే మేడం, ఇప్పుడు ఇంటి రెంట్ కట్టుకోవాలి కదా, అమ్మాయి తీసి అమ్మాయి తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చింది మేడం. మరి అన్న అమ్మాయి చూసింది, అమ్మాయి డబ్బులు పెట్టుకుంది అని చెప్తున్నావు. అమ్మాయితో సాయం చేసింది మేడం. నీ నాకు ఇచ్చి నువ్వు నీ డబ్బులు తీసుకొని దాన్ని తాకట్టు పెట్టి నీకు సహాయం చేయడం. ఇంత చదువుకున్నావు లక్ష్మి, ఉద్యోగం కూడా పిల్ల చూపించి అదే స్కూల్లో పనిచేస్తుంది. నాకు కూడా అదే స్కూల్లో మా పాపను కూడా ఆయన. అసలు ఆ పిల్ల ఏం చేస్తుందమ్మా? ఏ ఊరు వాళ్ళది? అలా మా పక్కన ఊరే మేడం. ఏం చేస్తుంది వాళ్ళ ఆయన? ఏం చేస్తాడు? ఆయన మూడు లేట్ మేడం, డ్రైవర్ చెప్పిందండి. ఎప్పుడు వాళ్ళు సరౌండ్ ఫాస్ట్ వెళ్ళినారు మేడం. డ్రైవర్ చెప్పింది ఇంకా రమ్మని ఏం కాదులే, మనం ఒంటరికి బతకలేమా, రా చూస్తున్నామని చెప్పి పోయినాం. మరి ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత సుఖంగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ బిడ్డను చూసుకోకుండా 4-5 వేల డబ్బుల కోసము ఎండనబడి వెళ్తా ఉంటే లేదు మేడం. నాకు నా ఊర్లో ఒంటరితనం. ఇప్పుడు ఇక్కడైనా నువ్వు ఒంటరితనంగానే వెళ్ళి చేసుకుంటున్నావు? లేదు నాకు ఇది తోడు ఉంది నాకు, నా ఫ్రెండ్. 24 గంటలు నీతో పాటే ఉంటుందా? అవును మేడం, పక్కనే రూమ్. నాకు లేదు, నా ఊర్లో లేదు, నాకు తోడు మేడం. నాకు పలకరించే దిక్కు లేదు అక్కడ, అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను. నేను ఒంటరి జీవితం అయిపోయింది నాది డెలివరీ అయినప్పుడు. మరి ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా భర్త డ్యూటీకి వెళ్తాను, నువ్వు డ్యూటీకి వెళ్తావు. ఇక్కడైనా ఒంటరితనం. రాత్రి రైతు ఇంటికి వచ్చాను కదా, మాట్లాడతారు కదా. ఇంటికే వస్తున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? వాళ్ళు చిన్న చిన్న మాట్లాడుతూ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు పైన. డోర్లు పెట్టేసుకుంటున్నావు. చచ్చిపోతా అంటే కూడా నీ సాగు నువ్వు కావాలి కోప్పడి వెళ్ళిపోయినాడు, కానీ బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేయలేదు. అంటే చేస్తాడు అనుకోండి మంచివాడే పాపము, కాకపోతే కోప్పడి వెళ్ళిపోతాడు చచ్చిపోతా అంటే కూడా. ఎన్నిసార్లు చెప్పావు? మీరు చనిపోవాల్సిన అవసరం ఏమంటే పట్టింది నీకు? అసలు ఉంటుంది, ఏం చేయాలి మేడం? ఇప్పుడు నా బిడ్డ నేనే చూసుకోవాలి, పొద్దున్న లేదు రాదు. ఇంటి నిండా ఆలయాలు ఉన్న దగ్గర నీకెందుకమ్మా అని అంత కష్టం? చనిపోతే బిడ్డలు ఏమైనా చూసుకుంటారు? మరి ఆలోచించాం మేడం, ఆ టైంలో మనసుకు బాధ చేస్తాం. మరి నీకు మనసుకు బాధ అయితే మీ అమ్మకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడొచ్చు కదా, మీ అమ్మని పిలిపించవచ్చు కదా, మీ అక్కకి ఫోన్ రమ్మనొచ్చు కదా, వీళ్ళందరికీ చెప్పకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో దొరికిన ఫ్రెండ్ పట్టుకొని తీసుకొని రా, కలిసి ఒక 4 రోజులు ఉండిపోండి, కానీ ఒంటరిగా రావద్దు. ఇదంతా చెప్పలే కదా, రాత్రి వస్తున్నాడు, నాతో ఎవరు మాట్లాడడానికి లేరు, అందుకే మొగ్గుని దగ్గర కానీ అట్లా కాపురమే చేయట్లేదని చెప్తున్నాడు ఆయన.
వేరే రూమ్ లో పడుకుంటున్నాం అంటారు కదా. అవును మేడం, వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ఇచ్చినారు, నీకు కంఫర్ట్ ఉండాలి, ఏసీ ఉండాలి, నీకు కూడా కంపెనీ పెట్టారు కదా అక్కడ. నేను కష్టపెట్టాలనే కాదు, నీకు ఏసీ ఉండాలి, నీకు టీవీ ఉండాలి, నీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, వచ్చేపోయే వాళ్ళతో నీకు ఇది ఉండదు అని కదా పైన ఉండమని చెప్పింది. వాళ్ళకి చెప్పండి మేడం, నాకు బాగా మాట్లాడమని. సరే వచ్చి మాట్లాడట్లే అంటున్నావు, రాత్రి వస్తే నువ్వు ఇందులో రాకూడదు మాట్లాడొద్దు అని కూడా నువ్వే అంటున్నావు. నిద్రపోతారు కదా. నిద్రపో మొగుడితో కాపురం చేయాలంటే ఏంటమ్మా? దాని ఉద్దేశం ఏంటి? ఆ మొగుడు నచ్చట్లేదా? బిడ్డలు కన్నా తండ్రి బిడ్డలు కన్నా మొగుడు ఇప్పుడు నచ్చట్లే? నేను బంగారం కానీ బంగారం వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు, అదేవతో పిలిచింది అని. అది కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. అది కూడా ఏమది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్రెండ్ ఏంటి మీకు తెలుసా అసలు? అమ్మాయి అసలు తెలియదండి. డెలివరీ కానీ వచ్చి ఆ ఫోన్ పట్టుకొనే ఉండేది. అప్పుడు అడిగినా కూడా నన్నే తిట్టేది, నీకెందుకు అని. తీరా ఇంతవరకు చేసుకుంది జీవితాన్ని. అంటే అయితే బంగారం అమ్మ, నేనే చెప్తున్నా. ఈ జనరేషన్ వచ్చిన దరిద్రమే ఇది. పడి ఉంటారు, నమ్మరు. మేము పెద్దవాళ్ళు లేరా మాట్లాడడానికి? మీ అమ్మతో మాట్లాడేది లేదు, ఊళ్ళో మాట్లాడే వాళ్ళు లేదు, ఏది లేదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా, పక్కనే ఉంటాంగా, ఇంటికి రావచ్చుగా. పెద్దనాన్న ఇంటికి వచ్చావా? ఏ రోజు వచ్చి మా ఇంట్లో మాట్లాడచ్చు. ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఉన్నారుగా, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడచ్చుగా. ఒక నిమిషం మాట్లాడచ్చు కదా. ఎవరు రాలేదు అనే బదులు నువ్వు వచ్చి మాట్లాడావా? ఊర్లో ఉన్న ఏ వ్యక్తులు సహాయపడకుండా నీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళే మనిషి పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు. చదువుకున్నప్పుడే అర్థం అవ్వాలి. అంటే యాజ్ అ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకొని ఉన్నావు, నీకే అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏం మనసు ఇప్పుకున్నారమ్మా దీని సొమ్ములనే తీసుకొని. అంటే సొమ్ములు ఇచ్చి వచ్చావు. తాలిబొట్టు తీస్తాను ఎవడన్నా మన ఊళ్ళలో? మొగుడిని ఇంట్లో మళ్ళీ తాలిబొట్టు ఏం పని? అది మళ్ళీ తెచ్చుకోవచ్చు, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా తెచ్చుకుంటాం. దివ్య, ఈ కూతురికి చెప్పమ్మా అసలు ఏంటి ఆ పిల్ల వయసు. తీరా చూస్తే 25 ఏళ్ళు లేవు. ఆ చిన్న గుడ్డను పట్టుకొని ఊరు వదిలేసి ఎవడో నమ్ముకొని వెళ్ళిపోయి. చెప్పు ఆ అమ్మాయికి చెప్పు, ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడదాము, ఏదో సర్ది చెప్పి ఇది చేయాలి. నీకు అసలు ఏం కావాలి లక్ష్మి? ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? మా ఆయన నాతో ఇదివరకులాగా ఉంటే నాకు మంచిది, మా అత్త మా అమ్మ నాతో ఇదివరకులాగా ఉంటే మంచిది. ఆడపిల్ల పుట్టిందని చెప్పి వాళ్ళు నీకు ఇప్పుడు సిటీకి వెళ్ళి ఉండేది ఉందా? ఊర్లో ఉంటావా? ఊర్లో ఉంటా మేడం, ఊర్లో కూడా స్కూల్ ఉంది, దాంట్లో పని చేసుకుంటాను నేను. మా ఆయన చెప్తే ఒప్పుకుంటాడు. కాకపోతే నేను నా స్పేస్ నాకు ఇవ్వాలి, నాకు అందరు సమయంగా మాట్లాడగవాలి. నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి నేను ఉండలేను. మాట్లాడండి అమ్మ దివ్య, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. 2 minutes we will talk among ourselves. Don't you think classic example of postpartum depression? After listening to the statements that are given by Lakshmi, it's a clear case of postpartum depression, whereby she is going through many abnormal changes in her body and also in her mind. So after this delivery of her baby, she's not just a woman but also a mother. So she has to take care of her baby and also the family. So hereafter, right after she's coming from delivery to her in-laws' house, she has to take care of herself. That is the changes that are happening in her body and also the baby. And as she stated that husband comes late night, she's having no one to speak with, especially husband, who plays a vital role in talking to her and making her sure that he's always being with her. So apart from this, the other thing is, as a graduate, she wants to be independent and self-reliant. So if they're able to provide the same in the village, I think that would work out and they'll stay, because all the statements that are given by before that 1 or 2 sessions she requires from you. Yes, ma'am, we are coming to that. After discussing, we'll make sure that we'll give a counseling session to both of them, and we'll give advices and suggestions to her to go through some yoga practices. Yoga practice and some meditation, so that we don't want to directly attack her saying that she's going through depression and make her a victim. We will also make the husband understand how more support. So as stated by both the parties, it is clear that both had respect and love for each other. All that is clear misconception of parents. And this is not really an issue. This is a very small issue. All the cases that are happening, if you go and listen to the reasons that what for they are filing for divorce are all silly reasons. The one being reason is he is not being available as and when required. So she has chosen that social media platform whereby she has chosen friends online and she started sharing her feelings and sorrows online. So that's how she met the other person, whoever else. So what's in the next meeting? Who are you calling? Both of them together. With the suggestions to how to go ahead. Then we end up with We can continue this tomorrow again.
2 minutes. In the next 5 or 10 minutes, we'll call them together. Good then. Lakshmi, It's after an interval of giving them time to talk about this. Okay. 10 నిమిషాలు పక్కన ఎక్కుంటే తల్లికి ఇచ్చారు, అక్కడ ఎవరైనా నమ్ముకొని పిల్లలు ఇచ్చేసావా? పర్లేదు మాట్లాడు, అమ్మమ్మ ఎత్తుకోలే పర్వాలేదు. 5 నిమిషాలు ఎత్తుకోవడానికి చేతులు నొప్పి అయితే అక్కడ ఎవరినో నమ్మి చెప్పి చిన్నప్పుడు ఇచ్చేసి వచ్చావా? ఆయన డబ్బులు ఇచ్చావా? 500. ఇది నిండా పాలేరు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా అక్కడ 500 ఆయనకి ఎవరు తీసుకెళ్ళారు? భార్య ఉంటా అంటుంది కానీ ఊర్లో ఉద్యోగం చేస్తుందంట. నువ్వు అసలు ఉద్దేశం నీకు భార్యతో ఎలా ఉండాలి తెలియాలి కదా సంది. రమేష్ మీరు చెప్పాలా కదా ఏంటి, పిల్లోడికి పెళ్లి చేసేంత సరిపోయిందా? భార్యతో ఎలా ఉండాలి, కాపురం ఎలా చేయాలని చెప్పారా? వాళ్ళ అమ్మ చెప్పాలి. మన దగ్గర ఎక్కడ చెప్తారండి అమ్మలు? మేనమామ ఉన్నారుగా చెప్తారు. వాళ్ళు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు, వాళ్ళు చెప్పకనేగా మేనమామకు చెప్పేదాన్ని. మేనమామకి మీ బాధ్యత లేదా? మీ అల్లుడి మీద చెప్పాలి కదా. పొద్దున 5 గంటల పోతే 11 గంటలకు నువ్వు ఊర్లో నాట్లేసుకుంటే ఇంటి పాలేకుండా వాళ్ళకి పని చెప్పాలి కదా. అమ్మాయిని బయటకు తీసుకెళ్ళాలి, వారికి ఒక సినిమా చూపించు, తిప్పుకొనిరా. పొద్దున నుంచి రాత్రి వరకు ఆ పొలం పనిలో నువ్వు 2 ఎకరాలు ఉంటే ఏం చేస్తావయ్యా? భార్యను సుఖం ఉంచలేదు. నువ్వు 10 తులాలు కాదు 100 తులాలు ఉన్నా ఆ పిల్ల మెడలో వేసుకొని తిరిగేది కాదు. నువ్వు ఆ అమ్మాయితో 4 మాటలు మాట్లాడితే అదే ఆ అమ్మాయికి బంగారము. ఆ అమ్మాయి చేసి పెట్టింది తిని బాగుంది అని ఒక మాట చెప్తే ఆ అమ్మాయికి అది కదా సంతోషం. నువ్వు ఎన్ని ఎకరాలు భూములు కన్నా ఎంత బంగారం కన్నా ఆ పిల్ల వేసుకొని పడుతుంది. నువ్వు మాట్లాడాలి, తీసుకెళ్ళాలి అయ్యా. వారం రోజు సినిమా తీసుకెళ్ళాలి, బయట తిప్పుకొని రావాలి. పిల్లుంది చిన్నగా పన్నగా దాంతో ఆడు. చిన్నదాన్ని నగరం దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? అమ్మ చెప్పేసి సరిపోతా, నువ్వు వెతుకోవాలి దాన్ని. 4 టీకాలు వేయించాలంటే పిల్లకి కష్టపడి వెళ్తుందంటారు, అది కూడా వెళ్ళవు. కారు డ్రైవర్ ఇచ్చి పంపిస్తే కాదు, నువ్వు వెళ్ళాలి. వెళ్ళి పాపకి వేయించి రావాలి. భార్య అంటే ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకున్న బొమ్మ కాదు, చదువుకున్న ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకున్నావు అంటే ఇంట్లో బొమ్మనా తెచ్చిపెట్టుకుంది. నువ్వు మహారాణిలా చూస్తావు కానీ అది బంగారు బొమ్మ కాదు. అక్కడ పెట్టుకొని ప్రపంచానికి చూపించడానికి నీతో పాటు కాపురం చేసి నీలో సగం అనుకుని ఉండాలి. ఏమా లక్ష్మి, వారానికి ఒకసారి సినిమా తీసుకెళ్తాడు ఆయన. 2 నెలలు పర్వాలేదు, ఆయన కూడా పనులు చేసుకోవాలి. పనులు పెడతానండి. తీసుకోవడానికి పనామని పెట్టు. నలుగురు పెట్టుకొని కొంచెం టైం ఇవ్వు. అమ్మాయిని చూసుకో. అమ్మాయికి పాప పుట్టింది, అమ్మాయి కూడా ఆ పిల్లలకు కూడా ఎంతగానో ఉంటుంది, ఒంటరికి ఉండిపోదు. మీ వాళ్ళ కూడా చెప్పయ్యా. అది అమ్మాయి చదువుకుంది మహారాణిలా చూస్తున్నామంటే మాట్లాడకపోవడం కాదు కదా, మొహం మీద తలుపులు వేయడం కాదు కదా, ప్రేమ ఉంటే బంగారం కలిగి అల్మారాలో పెట్టడం కాదు. అమ్మాయితో 4 మాటలు మాట్లే తిన్నావా అమ్మ, సరే అమ్మాయి పైనే ఉండండి, తిన్నావా అమ్మ, పాప పడుకుందా లేదా మీ అమ్మ నాన్న అడగాలి కదా. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చెప్పాలి. నువ్వు చెప్తే కదా అమ్మాయి సరిగ్గా ఉండేది. ఆ అమ్మాయిని ఒంటరి కాని చేసి నువ్వు నా మహారాణిలో ఉన్నావని బంగారం బొమ్మలాగా మిద్దెక్కిస్తే కాదు. అమ్మాయిని మనిషిలా చూడండి ఫస్ట్. ఏమ్మా లక్ష్మి, ఆయన సినిమా తీసుకెళ్తాడు, బాగా చూసుకుంటాడు. ఆ పాపను చూసుకోవడానికి పనామని పెట్టుకుంటాడు. చెప్పానుగా తీసుకెళ్తాడు. నీకేమున్నా ఏముందమ్మా, పక్కింట్లోనేగా నేను ఉండేది, వచ్చి నాకు ఇది చెప్పాలి. ఇలా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఏమన్నా మర్యాద? నేను పోయినప్పటి నుంచి గొడవ చేస్తుంటే అక్కడ నేను ఉంటున్న ఇంటి వరకు ఖాళీ చేయమన్నా ఏంటి గొడవలని అని. నేను ఏం చేయాలి అర్థం కాక మీ ఆయన చెప్పమ్మా, నేను చెప్తానులే ఫోన్ చేసి. కానీ వెళ్ళి ఆ కంప్లైంట్ అని రిటర్న్ తీసేసుకొని నువ్వు వచ్చేసాయమ్మా. ఇంకేం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. పాపను పెట్టుకొని ఇప్పుడు సందీప్తో పాటు ఇంటికి వెళ్ళి. ఆయన బంగారం మేడం, ఆయన బంగారమే. ఆయన నువ్వు మహారాణి అంటాడు, నువ్వు మీ ఆయన బంగారం. ఇదే సరిపోయింది, మిగతా బాగానే ఉన్నారు. ఆ పాప వివరాల్లో చూస్తా అంటున్నాడు, మళ్ళీ బంగారం మహారాణిలా ప్రతి మీద పెట్టుకున్నాడుగా. మీకు ఇంట్లో టైం పాస్ అవ్వకపోతే మన స్కూలే కదమ్మా. ఆ పాప చూసుకోవడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫస్ట్ అది కుమార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోన్ తీసి డిలీట్ చేసేసి ఇన్స్టాగ్రామ్. మనశ్శాంతి దగ్గరలో ఇంట్లో మనుషులతో మాట్లాడు, మొగుడుతో మాట్లాడు, అత్తమామ మాట్లాడకపోతే వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడు, పక్కింటి వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడతారు. కలువలు
నువ్వు ఇంత చదువుకున్న దానివి, ఇంత పెద్ద రైతు కుటుంబంలో మొత్తం లెక్కలు చూసుకోవచ్చుగా. బయట ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే చెప్పు, చెప్తాను ఆయనకి. లేదు అంటావా, ఇంట్లో లెక్కలు అన్నీ చూసుకొని చేస్తావా చెప్పు. ఏం కావాలి నీకు? ఏం చూస్తావు? ఇంట్లో లెక్కలు చూస్తావా అంటే ఏం సందీప్ మరి ఇంట్లో లెక్కలన్న అమ్మాయికి అప్పచెప్తావా మరి? నువ్వు అర్ధరాత్రి రాకుండా కొంచెం ముందు వస్తే రోజంతా ఆమె అమ్మాయిని పాపం చూసుకొని ఉంటది కదా. అంటే వైష్ణవి చెప్పేసి అంటే వైష్ణవి అది కూడా ఏం తప్పు ఉంది లేదు. సందీప్ కూడా వాడు చిన్న పిల్లడు, వాడేం చేస్తాడు, ఇంట్లో తండ్రి లేడు, వాళ్ళు ఏదో పిల్ల పుట్టిందని చెప్పేసి ఎకరాల మీద ఎకరాల భూములు కొంటున్నాడు, వాటిని సాగు చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. ఇది కాదు కదా అయ్యా జీవితం, ఇది కూడా ఉంటుంది కదా. ఎంతసేపు డబ్బు పోగేయడమే కాదు, పిల్లలు కూడా చూసుకోవడం నేర్చుకో. వాళ్ళ సుఖంగా లేకుండా ఏం చేస్తావయ్యా డబ్బు మొత్తము? సరే ఇవన్నీ అయితే ఆ లెక్కలన్నీ అమ్మాయి తప్ప చెప్పు, రేపటి నుంచి చూస్తుంది. ఒక ఆయమ్మని పెట్టు పాపని చూసుకోవడానికి. వారానికి ఒక రోజు సినిమా తీసుకెళ్ళు, బయట తిరిగి రండి. సిటీకి నెలకు ఒకసారి పోయి సిటీకి తిరిగి రండి. ఆ అమ్మాయి చూస్తా అండి కదా. అందరికీ ఉంటాయి, అమ్మాయి కోరిక తీర్చాలి కదా నువ్వు కూడా. నాకేం తెలియదు అని చెప్పి భోజనం రోజులో ఒక్కొక్కసారైనా భోజనం బాధ్యత చేయాలి. నువ్వు ప్రొద్దున చేస్తావా రాత్రి చేస్తావా? పాప హెల్త్ ఎట్లుంది? భార్యతో ఎప్పుడు కూడా ఒక పూట భోజనం రోజులో 2-3 సార్లు కూర్చొని తినమని చెప్పట్లే. ఆ పిల్లకి పని ఉంటుంది, నీకు పని ఉంటుంది, నాకు అర్థమవుతుంది. రోజులో ఒక పూట భోజనం అమ్మ దాంతో కలిసి కూర్చొని తిను. పూటలో చెయ్యు. ఆ పాపని తీసుకెళ్ళు, పాపం జ్వరం వచ్చిందా, దానికి ఏం కావాలి అన్ని డబ్బులు చేతికి ఇప్పుడు డెలివరీ అయిపోయింది కాబట్టి హ్యాపీయా? మేడం 5వ తారీఖు పుష్ప రిలీజ్ టికెట్ కానీ నువ్వు మీ ఆయనని చక్కగా చూసుకోమ్మా. భార్య మనసరికి ఉండడం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు కూడా కొన్ని రోజులు యోగా లాంటివి చేసి అబ్బాయి పైన అరవకుండా అర్థం చేసుకుంటూ, అతను టైం ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటే అతను బిజీగా ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోవడం. నువ్వు కూడా వెళ్ళు, పొలంకి వెళ్ళు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టుగెదర్ కూడా యోగా సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఇద్దరికి బాండింగ్ కూడా అసలు కౌన్సిలింగ్ అవసరం లేదు. మీరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేక, అంత టైం ఒకరికొకరు తెచ్చుకోలేక ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నారు. కానీ అట్లా మీరు కొద్దిసేపు మీరు మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంతవరకు తెచ్చుకోవాలి, కలిసి మాట్లాడుకోండి. అక్కడికి రావడం కుదరకపోతే నువ్వే బాల్ తీసుకుని పొలంకి. చూడు లక్ష్మి, మన ఊరు కట్టుబాట్ల ప్రకారం నువ్వు ఆ ఇంటి అమ్మాయిమైనా ఊర్లో మా అందరి కూతురు లాంటి దాన్ని. నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా మా దగ్గరికి రావాలి. ఇలా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసిందని పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోవడాలు, ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోవడాలు అంటే చేయొద్దు అమ్మాయి. ఏమొచ్చినా కూడా ఇంటికి వచ్చేసి మీ భర్తకు చెప్పాలనిపించకపోతే మీ అమ్మకి చెప్పు. యోగా చేసేటప్పుడు చెప్పి